الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا پالنہار اور رب العالمین ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو رب العالمین کی جانب سے مبعوث کیے گئے سارے انبیاء کرام اور انہی انبیاء کرام کی سب سے آخری کڑی ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد کی آخری آیت کریمہ پڑھی گئی اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو ایک ایسی تنبیہ کی ہے اور امت مسلمہ کو ایسی چیز پر ابھارا ہے کہ اے امت، تم یہ مت سمجھو کہ اگر تم رب کی روبردانی کرو گے، رب سے بغاوت کرو گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تم اللہ رب العالمین سے سرکشی کر کے تم بغاوت کرو گے اور زمین پر تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو گے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین صرف تمہیں ہی اس زمین پر ہمیشگی بخشے گا. اللہ رب العالمین کا یہ قانون استبدال ہے کہ اللہ رب العالمین ایک قوم کے بعد دوسرے قوموں کو لاتا رہتا ہے. اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی پیغام دیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اے لوگو، اگر تم رب سے روبردانی کرتے ہو تو سن لو، اللہ رب العالمین تمہارے بعد ایک ایسی قوم کو لائے گا، ایک ایسی جماعت کو لائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، جو تمہاری جیسے نافرمان نہیں ہوں گے. یہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو مخاطب کیا جو بندے دنیا کے اندر رب کی بغاوت، رب سے سرکشی، رب سے عناد، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، غرور، تکبر، انانیت، یہ ساری کی ساری گھناؤنی چیزیں اگر اپنے اندر رکھ کر ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم رب کے سب سے بڑے نافرمان بندے ہیں، ہم رب کے سب سے بڑے ناشکرے بندے ہیں اور ہمارا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا محبوب بندوں میں شمار نہیں ہوگا. آج ہمیں اپنے دل کے اندر اگر ہر شخص اپنے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے اور یہ سوچے تو یہی ہمارا نفس یہی جواب دے گا کہ ہماری ذلت، ہماری رسوائی، ہماری پسپائی،
یہ دنیا کی بھوکمری، یہ دنیا کی بیماریاں، یہ دنیا کی پریشانیاں، یہ دنیا کی تنگ دستیاں اگر ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں گے، غور و فکر کریں گے، ہمارے دل سے یہی ایک نتیجے کا جواب نکلے گا کہ سب سے پہلے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو سب سے پہلے اس میں ہماری ذمہ داری اور اس میں ہماری کمی سب سے پہلے دکھائی دے گی، اور سب سے بڑے ہم اپنے نفس کے دشمن قرار دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہمارا مخالف حکمران، دنیا کی ظلم بربریت کرنے والے اور بڑے بڑے عہدہ منصب والے، بڑے بڑے دانشوران، جس طریقے سے ان کی چال بازیاں، ان کی مکاریاں، ان کی ہمارے خلاف طرح طرح کی سرکشیاں اور جو ان کی منصوبہ بندیاں، وہ ایک اپنی طرف ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر آتی ہیں۔ یقیناً ہندوستان کے اندر آج ایسے نازک حالات میں مسلمان ایک ایسے موڑ پر اپنی زندگی گزار رہا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص مجھ سے زیادہ واقف ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے ملک کے اس نازک حالات میں ہم سے زیادہ آپ تمام احباب اس چیز سے واقف ہو کہ ہمارے ملک کی کیا حالت ہے، ہمارے ملک کے اندر کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت، کس طریقے سے مسلمانوں کو ستانا اور کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر جو مخالفین کے حملہ آور آئے دن ایک نہ ایک ایسے قانون نافذ کیے جا رہے ہیں، آئے نہ ایک دن ایک ہمارے اوپر ایسی باتیں نافذ کی جا رہی ہیں جو ہم مخالف میں سمجھتے ہیں، ہمیں وہ چیز پسند نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر جبرن اور ہمارے اوپر طاقت کی بنیاد پر وہ ساری کی ساری چیزیں ڈال دی جاتی ہیں اور ہم خاموشی سے ان چیز کو سن لیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ہم اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یقیناً میری امت کے اندر جب 4 چیزیں بیک وقت پائی جانے لگیں گی تو اس وقت میری امت کے اوپر صرف ذلت ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور وہ ذلت سے وہ کب چھٹکارا پائیں گے اور اس ذلت کے دروازے سے کب اپنے آپ کو باہر نکالیں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى لا ترجعوا الى دينكم۔ کہ سن لو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والوں، رب العالمین سے بغاوت کرنے والوں، تمہارے اوپر جب ذلت مسلط ہوگی تو اس وقت تمہارے اندر 4 برائیاں پائی جائیں گی۔ اس وقت جب تمہارے اندر 4 برائیاں پائی جائیں گی اور ان 4 برائیوں سے جب تک تم توبہ نہیں کر لیتے، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ذلت کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے جب تک تم صدق دل سے، سچے دل سے جب تک تم توبہ اور استغفار نہیں کر لیتے، اللہ رب العالمین تمہاری ذلت کو تم سے ہٹانے والا نہیں ہے۔ پہلی چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا تبايعتم بالعینہ، جب میری امت کے اندر اینا کا کاروبار عام ہو جائے گا۔ یہ اینا کیا ہے؟ اینا جس طریقے سے ایک مسلمان اپنے کاروبار کے اندر رشوت اور یہ ایک طریقے سے سود کے مرحلے تک پہنچ جاتی ہے، ایک مسلمان اپنے مال کے اندر رشوت کی ملاوٹ کر لے، سود کی ملاوٹ کر لے، حرام مال کی ملاوٹ کر لے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور جس مکان میں رہ رہا ہے اس حرام کمائی سے اس کا مکان حرام، تو مسلمانوں ہمارے اوپر ذلت نہیں آئے گی کہ اللہ کی رحمت آئے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز کا تذکرہ کیا، اذا تبايعتم بالعینہ، جب میری امت کے اوپر یہ سود خوری، رشوت جب عام ہو جائے گی اور اس وقت اللہ رب العالمین میری امت کے اوپر سکون ہٹا لے گا اور ذلت کو مسلط کر دے گا۔ ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر، ہم اپنی زندگی کے اندر ہم دنیا میں اتنا مست ہو جائیں گے، دنیا کی زندگی کو کمانے میں ہم اتنا مست ہو جائیں گے کہ ہم اپنے کھیتی باڑی میں مست ہو جائیں گے، اپنے جانوروں میں مست ہو جائیں گے، اور اپنے جانوروں سے جو ان سے دودھ نکلے گا، ہمارا وہی کاروبار، ہماری وہی زندگی اور ہمارا زندگی کا وہی مشن اور وہی ٹارگٹ ہمارا بنا رہے گا۔ ہم اپنے کاروبار میں اس طریقے سے مست ہو جائیں گے کہ ہم اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھیں گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور میری امت جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دے گی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ اس وقت ذلت کو مسلط کر دے گا، اللہ اس وقت ذلت کو مسلط کر دے گا، اور اس ذلت سے ہمیں چھٹکارا اسی وقت ملے گا جب ہم سچے دل سے، صدق دل سے توبہ استغفار کریں گے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، اور ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کر کے
جب رب سے استغفار کرے گا تو اللہ رب العالمین اس امت سے اور ان افراد سے اور اس جماعت سے اللہ ذلت کو اٹھا سکتا ہے. اس وقت تک اللہ اس امت سے اوپر سے ذلت کو نہیں اٹھائے گا جب تک یہ امت ان برائیوں میں ملوث رہے گی. اور آج دنیا کا معاملہ اور آج ہمارا عالمیہ اور ہمارا معاشرہ اس چیز سے ہم سے زیادہ آپ واقف ہو کہ ہماری کمائی میں، ہمارے کاروبار میں اور ہمارے رزق میں ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آیا ہمارا مال حلال ہے یا حرام ہے، آیا ہمارا مال ہم نے جائز طریقے سے لیا یا ناجائز طریقے سے لیا. اگر ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے بزنس کے اندر اور ہمارے ہر طریقے کے مشن اور ہماری کاوش، ہماری محنت کے اندر اگر ایک کوڑی بھی اگر حرام کمائی کا لگ گیا، ایک کوڑی بھی اگر ہم نے جھوٹ بول کر کسی سے کما لیا، وہ ہماری کمائی، وہ ہمارا مال ہمارے لیے حرام ہو جائے گا، وہ ہمارا مال ہمارے لیے حرام ہو جائے گا. اور آج یہی تقویٰ، یہی پرہیزگاری اور یہی خشیت اور یہی تقویٰ ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار ایسے مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ میرے جو بندے ہیں تقویٰ اختیار کرنے والے، وہ ان ساری کی ساری چیزوں سے بچتے ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں سے وہ بچتے ہیں. اس لیے مسلمانوں، جب تک ہم صدق دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار نہیں کرتے، تب تک ہمارے اوپر ذلت کبھی مسلط جو ہوئی ہے یہ ہٹنے والی نہیں ہے. لاکھ حکومتوں کا تبادلہ ہو جائے، آپ لمبے لمبے خواب دیکھتے رہو، مستقبل کے بڑے بڑے خواب دیکھتے رہو، جب تک ہمارے اندر اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار اور صدق دل سے دین کے راستے پر چلنے کا جب تک ہمارا یہ رویہ اور یہ ہمارا برتاؤ اور یہ ہمارا عمل نہیں ہوگا، اس وقت تک حکومتیں بدلتی رہیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ لمبی لمبی دعائیں کرو. وقت کا جو حکمراں ہے، جو وقت کا حکمراں ہے، یہ بدل گیا، اور اس کے بدل جانے کے بعد اگر ہم نہ بدلے تو ہمارے اوپر سے ذلت ختم ہونے والی نہیں ہے. مسلمانوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک ہلکا سا زلزلہ آیا تھا، ایک ہلکا سا زلزلہ آیا، اور اس زلزلے نے ان کے دور خلافت میں جتنے خلفاء اور جتنے ان کے ماتحت میں کام کرنے والے، جتنے ان کی رعایا تھی، انہوں نے سارے کے سارے رعایا کو یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، یہ زلزلہ نہیں ہے، یہ رب العالمین کا قہر ہے، یہ رب العالمین کی ناراضگی ہے، اور یہ رب العالمین کی بغاوت کرنے والے کچھ ہم میں سے پیدا ہو گئے. ساری رعایا کے لوگوں کو اعلان کر کے کہا کہ تم سارے کے سارے لوگ توبہ کر لو، تم استغفار کرو. اور انہوں نے اپنی دور خلافت کے اندر اعلان کروایا کہ یہ زلزلہ یہ قہر الہی ہے. اور آج ہمارے اوپر کم و بیش 2 سالوں کے اندر اتنے بڑے بڑے زلزلے، اتنی بڑی بڑی بیماریاں، اتنی بڑی بڑی سیلابیں اور اتنی بڑی بڑی تکلیفیں آئی ہیں، لیکن ہمارے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. زلزلہ آئے آتا رہے، طوفان آئے آتا رہے، سیلاب آئے آتا رہے، بیماریاں آئی آتی رہیں، مجھ سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. مسلمانوں، ہمارے نفس کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہمارا نفس مردہ ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہمارے ذہن و دماغ میں کیا بیٹھتی نہیں ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، میری امت کی شروعات میں، میری امت کے جو میرے بعد جو شروعات میں جو طبقے ہوں گے ان میں بھلائی ہوگی، ان میں خیر و عافیت ہوگی، اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہوں گے، اللہ سے استغفار کرتے ہوں گے. لیکن میری امت کے بعد والی جماعتیں ان کے اوپر بڑی مصیبتیں آئیں گی، ان کے اوپر بڑے بڑے فتنے آئیں گے، اور ان کے اوپر کبھی ایسی چیزیں آئیں گی جن کو وہ ناگوار سمجھیں گے اور وہ چیز کو ناپسند کریں گے. حدیث شریف میں معاملہ سامنے ہے. آج ہمارے اوپر کچھ ایسی چیزیں لاگو کی جاتی ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں وہ ناگوار گزرتی ہیں، لیکن ہمیں وہ ماننا پڑتا ہے. آج ہر شخص دیکھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کیا آج دنیا کے سامنے اور ہمارے منظر کے سامنے وہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی ہے؟ وہ چیز دنیا والوں نے دیکھا ہے. دنیا والوں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں ناپسند ہیں اور وہ چیز ہمارے اوپر جان بوجھ کر جبرن اور اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر ہمارے اوپر لاگو کی جاتی ہیں، اور ہم اس کو ماننے کو بھی تیار ہوتے ہیں.
प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब वो दौर आ जाए तो उस वक्त तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करना। और ऐसे बंदे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करने के साथ साथ वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत मांगे और जहन्नम से पनाह मांगते रहें, ऐसे लोगों के लिए खैरियत है और ऐसे लोगों के लिए आफियत और भलाई है। इसलिए मुसलमानों, हालात हमारे मुल्क का जो एक ऐसा नाजुक मोड़ है और एक ऐसे नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं कि हमें इज्तिमाई तौर पर और हमें अपने इज्तिमाई तौर पर हम हर सतह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम पहले तौबा इस्तिग़फ़ार करें, हम अपने अमलों के अंदर जायजा लें, हमारी इबादतें, हमारी रियाज़तें और हमारी दुआएं और हमारे इस्तिग़फ़ार और हमारे ज़िक्र व अस्कार ये कहाँ काम आ रहे हैं। मुसलमानों, जब तक हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसी तरीके से जिस तरीके से दूसरे लोगों ने बगावत की है, दूसरे लोगों ने सरकशी की है और दूसरे लोगों ने हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की नाफरमानी करते हुए उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से बगावत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बगावत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करना यकीनन वो अपने आप में अज़ाब और फितने की दावत देने के बराबर है। जो मुसलमान अपने आप में अल्लाह रब्बुल आलमीन से बगावत करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात पर अमल नहीं करता, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को बस एक पुष्ट डाल देता है, वो अपने आप में वो या तो अल्लाह से मुसीबत मांगता है या अल्लाह से अज़ाब मांगता है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ऐसे लोगों को डरना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए जो मेरे रब की मुखालिफत करते हैं, मेरे नबी की तालीमात से मुखालिफत करते हैं। उनको डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर कोई फितना ना डाल दे या उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई सख्त अज़ाब में ना मुब्तला कर दे। यकीनन रब की बगावत करने वाला इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत ना करके वो अपनी जिंदगी में, वो अपने कारोबार में इतना मस्त हो जाए कि वो रब को भूल जाए जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें मकसद बताया। हमारा मकसद, हमारा हदफ, हमारा टारगेट, हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन यही है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे रब करीम ने ऐलान किया है कि ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। तुम दुनिया के अंदर सरकशी करते हो, तुम दुनिया के अंदर बगावतें करते हो, तुम अल्लाह के नबी की खिलाफ वर्जी करते हो और तुम्हें इस बात का डर नहीं होता कि अल्लाह तुम्हें किसी फितने में ना मुब्तला कर दे या तुम्हारे ऊपर कोई सख्त अज़ाब न डाल दे। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाया। मुसलमानों, गुज़िश्ता कौमों ने बड़ी बड़ी मिसालें बयान की हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सन 90 हिजरी के अंदर बेशुमार ऐसी मिसालें हमारे लिए हैं। क्या हमने इस मुल्क के अंदर हुकूमत नहीं की है? हमने इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कमोबेश 800 साल हमने हुकूमत की है। इसका ये मतलब नहीं कि ये मुल्क हमारा है, इसका ये मतलब नहीं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बड़े महबूब बंदे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सीधे रास्ते पे हैं। इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा हुदूसुलिल्लाहियत, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और अल्लाह की नाफरमानी से डरने का हमारे अंदर खौफ होना चाहिए। स्पेन की तारीख आप पढ़ो, स्पेन की हिस्ट्री पढ़ो आप। स्पेन की सरजमी पर मुसलमानों ने जितनी साल हमने हुकूमत की है उतने साल स्पेन की सरजमी पर उन लोगों ने भी हुकूमतें की हैं। सन 90 हिजरी के अंदर स्पेन के अंदर इस्लाम दाखिल हुआ और इस्लाम का बोलबाला इतना हुआ, इस्लाम के मानने वाले इतने हुए कि इस्लाम पर अमल करना इतना बेशुमार तादाद अल्हम्दुलिल्लाह हुई कि कमोबेश 800 साल उन्होंने हुकूमत की है। जब रब से बगावत किए, जब रब से सरकशी किए तो ये रब्बुल आलमीन का कानून इस्तिब्दाल, ये कानून इस्तिब्दाल उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां तक पहुंचा दिया। अल्लाह ने कहा व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अल्लाह ने वही किया। अल्लाह ने आज सफे हस्ती से, आज स्पेन की सरजमी पर आज क्रिश्चियनों की हुकूमत चल रही है, आज गैरों की हुकूमत चल रही है। मुसलमान नामो निशान के नहीं मिलते। आप मुताला करो स्पेन का, आप देखो कि वहां का मामला क्या है, वहां बचा क्या है। वहां वही चीजें बची हैं जो मुस्लिम हुक्मरानों ने और अपने मातहतों में रहने वाले लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाए रखे थे, जो बड़ी उन्होंने अपने महल्लात को बना रखे थे, आज वही चीज बाकी है। बाकी वो ना मुसलमान बचे हैं, ना वहां वो ईमान बचा है, ना इस्लाम बचा है।
हाँ, आज हमारे मुल्क के अंदर भी हमने 800 साल हुकूमत की है, और अगर हमारा भी वही हाल रहा तो बचेगा क्या? बचेगा लाल किला और बचेगा ताजमहल। न ताजमहल बनाने वाले दिखेंगे, न लाल किला को आबाद करने वाले दिखेंगे। हमारा भी हाल वही होगा अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से वही बगावत करते रहेंगे जो रब ने हमें कुरान मजीद के अंदर इस आयत करीमा के अंदर हमें तंबीह किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ने हमें डराया है। अल्लाह ने कहा वइन ततवल्लू यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, जो रब की बगावत करोगे, सरकशी करोगे तो अल्लाह तुम्हें हटाने में देरी नहीं लगाएगा और ऐसी कौम को लाएगा जो तुम्हारे जैसा नहीं होगी। तो मुसलमानों, हम अपने नफ्स का मुहासबा करें, हम अपनी जिंदगी को देखें। हमने दुनिया के अंदर आज हुकूमत के ऊपर आज ऐसे हालात हमारे ऊपर हैं, हमारे ऊपर ऐसे हालात हैं, आए दिन एक न एक ऐसा कानून और एक न एक ऐसे अमल पर हमें नाफिज किया जाता है। हाँ, अभी चंद दिनों पहले एनआरसी और CAA ये लगाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब ये देखा कि हमारे बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा कि हमारे बंदे हैं। अल्लाह असबाब पैदा करता है। मुसलमानों, अगर हमारे अंदर वो ईमान पैदा हो गया, वो जज्बा पैदा हो गया और वो तकवा पैदा हो गया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करेगा कि तुम्हारे ऊपर कोई उंगलियां उठाना तो दूर की बात है, तुम्हारे ऊपर कोई निगाह नहीं उठाएगा पूरी नजर से। इसलिए हमें वही ईमान पैदा करने की जरूरत है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार ने पैदा किया था, जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार ने पैदा किया। और इस तरीके से अगर हमारी जिंदगी के अंदर आज कुछ ऐसे लोग हैं जो उस दौर के अंदर ऐसे नाजुक हालात में वो अपने आप में कहीं पर कोई ये फतवा दे रहा है, कहीं पर कोई वो फतवा दे रहा है, कहीं पर वो बैठा है अपना स्टेज सजाकर, कहीं वो बैठा है अपनी कुर्सी सजाकर और वो जगह पर बैठे बैठे फतवा दे रहा है। हाँ, वो फतवा ये दे देता है कोई शख्स हम में से ही, हाँ, जो सिर्फ लकीर के फकीर होते हैं, ना उनको काल अल्लाह काल रसूल का इल्म, वो सोशल मीडिया पर बैठकर, वो इंटरनेट पर बैठकर 2-4 किताबों का मुताला कर लिए हैं, 2-4 उर्दू किताबों को पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज करना नाजायज है, हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज करना नाजायज है। मुसलमानों, हमने कहा मनहजी तौर पर हमने एहतजाज किया, बाबरी मस्जिद का फैसला हमसे खिलाफ गया, हमने एहतजाज नहीं किया। 370 हटाई गई, हमने उस पर एहतजाज नहीं किया। मॉब लिंचिंग के रोज पैटर्न आ रहे हैं, आए दिन अभी चंद दिनों पहले मध्य प्रदेश की सरजमी पर बेकसूर मुसलमानों को, बेकसूर ऐसे मासूम भाइयों को जिस तरीके से सताया जा रहा है, हमने उस पर एहतजाज नहीं किया। लेकिन जब हमारी वजूद और हमारी बका की बात आई है, जब हमसे इस बात पर सवाल किया जाने लगा कि तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम आए कहां से हो, तब मुसलमानों के ऊपर उसके ऊपर सर का पानी और उसके ऊपर हो चुका है। तब हमने मनहजी तौर पर नहीं, हमने इज्तिमाई तौर पर हमने एहतजाज किया। और हम में से कुछ ऐसे नौजवान जिनके अखलाक व किरदार का कोई नमूना नहीं है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अखलाक व किरदार के अच्छे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर बैठकर वो कुछ ऐसे लोगों से फतवे तलाश करके और ये हुक्म दें और ये दुनिया के अंदर ये एक फितना फैलाएं कि हाँ कि ये नाजायज है, ये जायज है, ये दुरुस्त है, ये नहीं दुरुस्त। आपको किसने हक दिया है? आपको ये किसने हक दिया कि आप कुरान मजीद की एक आयत करीमा पढ़कर आप उसकी तफसीर नहीं कर सकते, अहादीस रसूल की एक छोटी सी हदीस पढ़कर आप उसकी तशरीह नहीं कर सकते, और सोशल मीडिया पर बैठकर और आप लकीर के फकीर वाले मुफ्ती बन गए हो। हंगामी हालात में और आम हालात में फतवे बदल जाते हैं, हंगामी हालात में और आम हालात में फतवे बदल जाते हैं। मिसाल देखो, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, एक मुसलमान गैर महरम औरत को नहीं छू सकता, एक औरत गैर मर्द को नहीं छू सकती। एक मुसलमान गैर महरम औरत को छुएगा उसके लिए हराम है, एक गैर महरम औरत एक गैर मर्द को छुए उसके लिए हराम है। ये एक आम हुक्म है, ये आम हुक्म है। लेकिन हंगामी हालात में, जब जंगी हालात में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा जब जंग में जाया करते थे तो आपके साथ सहाबियात रिज़वानुल्लाह अलैहिन्ना जमीआन जाया करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात जाया करती थी। उनका काम क्या होता था? उनका काम ये होता था या सहाबा किराम के लिए खाना पकाया करती थी, और या वो सहाबा किराम जो जंग के मैदान में जख्मी हो जाते उनको अपने हाथों से उठाकर बाहर लाकर उनकी मरहम पट्टी किया करती थी।
उनके लिए कोई उनका महरम नहीं होता था, गैर होते थे। हजरत सअद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग खंदक के अंदर जख्मी हो गए, जंग खंदक के अंदर जख्मी हो गए, और सअद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ ऐसी सहाबियात उनको उठाकर बाहर लाती हैं और उनकी मरहम पट्टी करती हैं। तो मुसलमानों, आप एक किताब पढ़कर और आप एक किताब, उर्दू की किताब पढ़कर और आप अगर फतवा देने वाले बन गए तो समझ लो तुम्हारे अंदर खारिजियत का कीड़ा पाया जाता है, तुम्हारे अंदर खारिजियत का कीड़ा पाया जाता है। एक मिसाल और देखो, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? अल्लाह ने कुरान में कहा वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह। एक चोर मर्द अगर चोरी करता है उसका हाथ काटा जाएगा, एक चोर औरत चोरी करती है उसका हाथ काटा जाएगा। ये कुरान का हुक्म है, ये नुसूस कुरान है। लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर ऐसी कहसाली पड़ गई और ऐसी तंगदस्ती और ऐसी भुखमरी पड़ गई, कुछ लोगों ने चोरियां कर ली थी, कुछ लोग चोरी कर लिए थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो मामला लाया गया कि फला शख्स ने चोरी की है, फला शख्स ने चोरी की है, उसके ऊपर हद नाफिज नहीं किए, उसके ऊपर हद नाफिज नहीं किए। उन्होंने कहा हो सकता है ऐसी हालत आ गई होगी कि उसको अपना सिर्फ जान बचाने की लगी होगी, उसने चोरी कर लिया है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर एक निजाम और एक उसूल बताया है, फमन इस्तुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिस्म। अगर तुम्हारी जान जा रही है, तुम्हारी जान जा रही है और तुम्हें अपनी जान को बचाने के लिए अगर खिंजीर का गोश्त भी खाना पड़े तो बमिकदार जान बचाने के लिए आप उसको खा सकते हो, आप उसको खा सकते हो जान बचाने के लिए, ऐसे नहीं जबकि वो हराम है हमारे लिए। तो मुसलमानों, मसाइल और फतवे हर वो शख्स देने का हकदार नहीं है। हाँ, जो लल्लू पंजू बैठकर सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर बैठकर दो चार सर्च करके वो बैठकर फतवा देने बैठ जाते हैं, ऐसे फतवा देने वालों के लिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोली की थी कि कुछ ऐसे लोग आएंगे मेरे बाद, क़यामत से पहले कुछ ऐसे लोग आएंगे जो अपने जिहालत की बुनियाद पर जो फतवा देंगे और उनको इल्म भी नहीं होगा, खुद गुमराह होंगे, कौम वालों को भी गुमराह करेंगे। तो मुसलमानों, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार हमारे लिए नमूना, हमारे लिए आइडियल, हमारे लिए पेशवा और हमारी जिंदगी के लिए उसी रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। हमारे मुल्क की हालत, हमारे मुल्क ऐसा नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आज हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर जो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, ये दोनों मीडिया, हाँ इल्ला माशाअल्लाह एक दो छोड़ रिपोर्टर और एक दो पत्रकार को छोड़कर सारे के सारे झूठे हैं, सारे के सारे झूठ बोलते हैं। और आज अपने मुल्क की हालत देखो, कहीं पर ऐसे मकामात पर, दिल्ली की सरजमी पर देखो, दहशतगर्दी के नारे लगाने वाले, कुछ ऐसे बुरे अलकाब कहने वाले, उनको सारे नेशनल चैनलों ने दिखाया, उनके सारे नेशनल चैनलों ने दिखाया। लेकिन जब बेकसूर एक भाई को मारा जाता है, कोई भी हो, आम इंसान हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो कोई भी हो, जब उसको बेकसूर मारा जाए, एक गैर मुस्लिम, एक दलित इंसान बेचारे को उसको गाड़ी में बैठाकर गाड़ी में घसीटा जाता है और उसकी जान चली जाती है, उसको ये मीडिया नहीं दिखाती, ये बिगाव मीडिया है। किसी ने कहा कि हमारे यहाँ मीडिया नहीं है। मीडिया कहते किसको हैं? मीडिया उसको कहते हैं जो हकीकत बयान करे, और जो गोद में बैठकर बयान करे उसको मीडिया नहीं कहते। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत दे, एक हमारे मुल्क का एक ऐसा पत्रकार, एक सच्चा और एक ऐसा दानिश्वर पत्रकार, अल्लाह उसको हिदायत दे और अल्लाह उसकी हिफाजत करे। वो आप समझ गए होंगे कि वो ऐसा पत्रकार है जो हक बयानी करता है, हक लिसानी करता है, जो बात हक है वही कहता है। ऐसे पत्रकार हमारे यहाँ, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट पर बैठकर, कुछ लोग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठकर पूरा का पूरा बार चाट जाते हैं, और जबकि सरासर झूठ होता है, सरासर झूठ होता है। इल्ला माशाअल्लाह एक दो चैनल और एक दो तुम्हारे सहाफी जो सच्चे होते हैं। हाँ, आज हालात ऐसी है, हमें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात हमें अपने सामने रखना है। करना क्या है? हाँ, इन इज्तिमाई नाजुक हालात में हमें इज्तिमाई तौर पर, इज्तिमाई सतह पर हमें सबसे ज्यादा इस्तिग़फ़ार करनी है, सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें लौ लगाना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन पर चलना है, प्यारे रसूल की तालीमात को अपनाना है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना उसवा और अपना नमूना बनाया है। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यही समझते हैं कि दीन फैलाना सिर्फ आलिमों का काम है,
ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے پوری امت کو مخاطب کیا ہے. اللہ نے پوری امت کو مخاطب کیا. اللہ رب العالمین نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, کہ تم میں سے ایک بہترین ایسی امت ہوگی جو اللہ رب العالمین کے لیے وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گی, برائی سے روکے گی اور اللہ پر ایمان لائے گی. ہاں آپ ایسا عمل کرو, آپ ایسا مشن اپناؤ. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا, اللہ رب العالمین نے کہا بے شک کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. یہ امت مسلمہ, یہ امت محمدیہ کے یہ اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے ہیں. ہمارے اندر اگر یہ صفت پائی جائے گی اور جس مسلمان کے اندر یہ صفت پائی جائے گی وہ رب العالمین کا بڑا خوش نصیب بندہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سعادت مند امتی ہے. کہ سب سے زیادہ وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے بے شمار قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی. ایک آیت کریمہ نازل فرما کر اللہ رب العالمین نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ رب العالمین کے بندوں کو, اللہ رب العالمین کے بندوں کو آپ اللہ کی طرف بلاؤ, آپ اللہ کی طرف بلاؤ, حکمت سے بلاؤ, اچھی بات و نصیحت سے بلاؤ. ساؤتھ کی سرزمین پر ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کمپٹیشن ہوا, لائف آف ہسٹری لاسٹ پرفیکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ اس کمپٹیشن کا عنوان تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک چھوٹا سا مقالہ یا ایک چھوٹا سا کوئی ایسا لیکچر یا کوئی ایک چھوٹی سی اسپیچ لکھ کر جمع کرو. اور وہ کن کے لیے تھا؟ مسلمانوں کے لیے نہیں تھا, غیر مسلموں کے لیے تھا. ساؤتھ انڈیا کی بات ہے, ابھی 2-4 سال پہلے کی بات ہے. اس کمپٹیشن کے اندر غیر مسلم بچے اتنا حصہ لیے اور اتنے لوگ اس کمپٹیشن میں جوائن ہوئے کہ ایک غیر مسلم بچی پہلا نمبر لاتی ہے, ایک غیر مسلم بچی پہلا نمبر لاتی ہے. مسلمانوں یہ دعوت کا مشن اگر اپناؤ گے تو انشاءاللہ ہر جگہ, ہر قبیلے اور ہر جگہ پر یہ معاملہ سامنے آئے گا. جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے دیکھا وہ نازک حالت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی زندگی میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وہ ایمان لائے تھے, جس وقت وہ اسلام قبول کیے تھے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم آج سے ہم سر اٹھا کر جینا سیکھ گئے ہیں. جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے اسی دن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا آج کے دن ہم سر اٹھا کر جینے لائق ہو گئے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نماز کہاں پڑھنی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کسی ایک کونے میں چل کر پڑھ لیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں اے میرے نبی, یہ مکہ کی ایسی نازک حالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ جس بچے کو اپنی یتیمی گوارا ہو وہ آگے آ جائے اور جس عورت کو بیوہ ہونا ہے وہ آگے آ جائے. کسی کی ہمت نہیں بڑھی. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر احسان ہے, یہ امت پر احسان ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے اسلام لانے کے بعد مکہ کے اندر ایک ایسی خوشحالی پیدا ہوئی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا پیغام دنیا والوں کے سامنے عام کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے اتنا ستایا, اتنا مارا اور اتنا پریشان کیا کہ یہاں تک کہنے والے مجبور ہو گئے. اور آج جس طریقے سے پیارے رسول کی زندگی میں ابو طالب جیسے انسان تھے, مطعم بن عدی جیسے انسان تھے, آج ہمارے درمیان میں بھی کچھ ایسے ہیں غیر مسلم ہیں لیکن ہماری حمایت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت چچا کے پاس جب قوم والے لے کر آتے ہیں کہ اے بیٹے, اے بھتیجے, اپنی دعوت کے مشن کو تھوڑا کم کر دے. پیارے رسول نے کیا تاریخی جملہ پڑھا تھا, ہم تمام لوگوں کو یاد ہے, ہم تمام لوگوں کو یاد ہے وہ جملہ. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے چچا جان, یہ میری قوم والے, یہ مکہ والے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں, بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں, یہ تمہارا بھتیجا محمد رسول اللہ اپنے دعوتی مشن میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. آپ بھی وہ مشن اپناؤ, آپ بھی وہ طریقہ اپناؤ اور آپ بھی وہ اخلاق اپناؤ, وہ اخلاق وہ کیریکٹر اپنا لو کہ دنیا دیکھ کے کہے کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کے نبی کیسے رہے ہوں گے. ہمارا اخلاق, ہمارا کیریکٹر, ہمارا کردار ایسے ہے کہ ہمارا اخلاق, ہمارا کیریکٹر, ہمارا کردار ان لوگوں کے سامنے دکھتا ہے جو دولت مند ہوتے ہیں. ہم دولت مند لوگوں کی عزت کرتے ہیں, غریبوں کو ٹھکرا دیتے ہیں, یہ ہمارا اخلاق ہے. ہاں, ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے دوسرے کی زندگی جہنم بنا دیں اور اپنے سجدے کے اندر ہم جنت اللہ سے مانگے, اس سے بڑی حماقت کچھ نہیں ہو سکتی, اس سے بڑی حماقت وہ کچھ نہیں ہو سکتی. ہم دنیا کے اندر دنیا والوں کے سامنے ہم نیک بننے کی
ख्वाहिश करते हैं, नेक बनना दिखना चाहते हैं और नेक बनना नहीं चाहते। मुनाफिकत की सबसे आला दर्जे की ये मिसाल है। हम बनकर तो दिखाएं, हम वो अखलाक अपनाएं जिस अखलाक को अपनाने के बाद रब्बे करीम ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपके जिक्र को मेरे महबूब बुलंद कर दिया गया। तो उस बच्ची ने जो साउथ इंडिया के अंदर जो उस बच्ची ने जो कंपटीशन में जो नंबर हासिल की, और जब उसका मामला आया पहला नंबर उसको दिया गया और जब स्टेज पर बुलाया गया, एक प्रोग्राम कायम किया गया, स्टेज पर बुलाकर उसको कहा गया कि तुम पहले नंबर के मुस्तहिक हो, तुम्हें इनाम दिया जाता है। उसने इनाम देने से इनकार कर दिया। उस बच्ची ने इनाम देने से इनकार कर दिया। लोगों ने कहा अरे तुमने मेहनत की है, तुमने मेरे नबी की तालीमात पर तुमने उस पर कुछ रोशनी डाली है, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। उस बच्ची ने जवाब क्या दिया, मुसलमानों हम भी अपने बच्चों को वही तालीम दें और सबसे पहले अपने आप को उस पर अमल करने की तौफीक दें। हमारे बच्चों को अल्लाह की कसम, हमने अभी 15-16 साल एक बच्चे को कल हमने पूछा कि मेरे नबी की उम्र कितनी थी, नहीं बता पाया। मेरा मुसलमान भाई का बच्चा है 15-16 साल का, मैंने पूछा मेरे नबी की उम्र कितनी थी, नहीं बता पाया। ये हमारे मुसलमानों की हालत है। वो गैर मुस्लिम बच्ची जवाब क्या देती है, ऐ मेरे भाइयों तुम लोगों ने कंपटीशन का एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम के मुस्तहिक तुमने गैर मुस्लिमों को बनाया था। अल्लाह की कसम जब से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिस्ट्री पढ़कर लिखना शुरू की, मैं इस्लाम ला चुकी हूँ, मैं इस इनाम का हकदार नहीं हूँ। ये कंपटीशन और ये सीरत और ये उसको अपनाओ जिस तरीके से दुनिया के अंदर मेरे नबी ने दीन का परचम बुलंद किया था। अल्लाह से दुआ है, वक्त कम है इसलिए अपनी बातों को इसी पर खत्म करता हूँ। रब्बुल आलमीन से दुआ है हम तमाम मुसलमान भाइयों को उस मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर और उस नबी की सीरत को पढ़ने के साथ अल्लाह उस पर मुझे अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगी के अंदर जो सबसे ज्यादा जो इस मुल्क के नाजुक हालात से हम जिस तरीके से गुजर रहे हैं, अल्लाह हमारे अंदर उस नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हमें मुकम्मल तरीके से अमल पैरा होने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगी के अंदर खुशहाली पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के अंदर बिलखुसूस सारे आलम इंसानियत पर जिस तरीके से जुल्म बर्बरियत हो रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जुल्म बर्बरियत से उम्मत मुस्लिमा और सारी इंसानियत के अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हिफाजत फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम दुनिया के अंदर जिस तरीके से खस्ता हाली, पसपाई, जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने रहम व करम से हम तुझसे तेरी रहम व करम की भीख मांगते हैं बारे रहा, तो हमारे दामन को तुझ सुकून, अमन, शांति और अल्लाह रब्बुल आलमीन चैन से हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा दे। हमें सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे। अल्लाह हमें जो बीमार हैं अल्लाह उनको मुकम्मल तरीके से शिफा याबी नसीब फरमा दे। अल्लाह हमें जो मक़रूज़ हैं उनको कर्ज की अदायगी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई सहूलियत और कोई आसान सा रास्ता उनके लिए मुहैया फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो दुनिया से कूच कर गए हैं बीमारियों से, हादसात से, अपने कुछ ऐसी हादसात और कुछ ऐसी बीमारियों के शिकार से, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने रहम व करम से उन्हें करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलिहि व सल्लम।